नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज असी 21वें सिपारे का खुलासा शुरू करन लगे हैं, जिहदे 5 हिस्से ने। पहला हिस्सा सूरा अनकबूत का है ते दूजा सूरा रूम है, मक्की सूरा वे। हरूफ मुक़त्तात अलिफ लाम मीम तो शुरू हो रही है। ਇਹਦੀਆਂ आयात 60 ने तो रकू ਇਹਦੇ 6 ने। तीजा हिस्सा सूरा लुकमान, ਇਹਦੀ इब्तदा भी हरूफ मुक़त्तात अलिफ लाम मीम तो हो रही है। आयात 34 ने तो रकू 4 ने। चौथा हिस्सा सूरा अल सजदा दा मक्की सूरा है भी, और अलिफ लाम मीम दे नाल ਇਹਦੀ इब्तदा हो रही है। आयात ਇਹਦੀਆਂ 30 ने तो रकू ਇਹਦੇ 3 ने। पंजवां हिस्सा सूरा अल अहज़ाब मदनी सूरा है। आयात ਇਹਦੀਆਂ 73 ने तो रकू ਇਹਦੇ 9 ने। ते इस पारे दे विच ਇਹਦੀਆਂ इब्तदाई 30 आयात ने। सूरा अनकबूत दे हिस्सिਆਂ दे विच पहला तिलावत कुरान पाक ते नमाज दी पाबंदी दा हुक्म है। नंबर 2 मुशरिकीन दी जहालत नूं बयान किया गया है। नंबर 3 दीन दे वास्ते हिजरत करना ते उहदे खदशात जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते काबू पाना जिहड़ा दस्सिया गया है। 4 जिहड़ा वे दुनिया दी बेसबाती उहदे ते गल कीती गई है। दूजा हिस्सा सूरा रूम दा वे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पहली पेशेन गोई की गई है अल्लाह ताला दी तरफों। दूसरा हिजबुर रहमान ते हिजबुर शैतान ਇਹਦੇ ते गल की गई है। तीसरा अल्लाह दी अजमत दे 7 दलाइल जिहड़े ने वो बयान किए गए ने। नंबर 4 अहले हक दा गालिब आना या मगलूब होना। कुफारे मक्का मुर्दियां दी मानद ने। नंबर 3 दे उत्ते सूरा लुकमान है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तौहीद दे 4 मसाइल ते लुकमान हकीम दियां 4 नसीहतां ते गैब दियां चाबियां दे बारे विच गल की गई है। चौथा हिस्सा सूरा अल सजदा दे उत्ते मुश्तमिल है। अजमत कुरान, तौहीद, रिसालत, आखरत, मोमना ते मुजरमां दा हाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बयान किया गया है। पंजवां हिस्सा सूरा अल अहज़ाब दे उत्ते मुश्तमिल है। कामयाबी दे 4 अनासर ते 3 जाहिलाना ख्यालात दी तरदीद ते गज़वा बदर दा बयान ते गज़वा बनी करीज़ा ਇਹਦਾ बयान है, जिन्हों जंगे खंदक भी किया जाता है। सूरा अनकबूत पहला हिस्सा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तिलावत कुरान ते नमाज दी पाबंदी दा हुक्म दिता गया ते नमाज बेहयाई ते बुराई तो रोकदी है। ਇਹਦੀਆਂ 3 खासियतां ने अखलास, खशियत इलाही ते जिक्र अल्लाह। नमाजी नूं नेकी दी तरगीब देंदी है अखलास, ते खशियत इलाही बेहयाई तो रोकदी है, ते जिक्र अल्लाह नेकी दा हुक्म ते बुराई तो रुकना है। मुनकरीन दी जहालत कुरान नूं मनण दी बजाए अजाब दा मुतालबा करना शुरू कर दिता। हिजरत दी तरगीब। अल्लाह दी ज़मीन बहुत वसी है। जो अल्लाह कमज़ोर जानवरां नूं रिज़क देंदा है वो तुहानूं भी रिज़क देगा। दुनिया दी जिंदगी ते खेल तमाशा है, हमेशा रहन वाला ते आखरत दा घर है। हर जी रूह ने मौत दा जायका चखना है। सूरा रूम जिहदे विच रूमियां दी कामयाबी दी पेशीन गोई की गई, जिहड़ी बाद दे विच हरफ ब हरफ सच हुई। ईरानी आतिश परस्त सन ते रूमी खुदा परस्त सन। 2 साल दे अंदर अंदर रूमी गालिब आ गए। हिजबुर रहमान ते हिजबुर शैतान। हक व बातल दा मारका जारी और सारी है ते रहेगा यौम आखिरत तक। हिजबुर रहमान जन्नत ते हिजबुर शैतान जहन्नम वासल होंगे। अजमत तो जलालत अल्लाह ताला दी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बयान की गई है। अशिया दी पैदाइश ते जिंदा नूं मुर्दा तो अल्लाह दा पैदा करना ते मुर्दा दे विचों जिंदा दा पैदा करना। इंसान बेजान मिट्टी तो पैदा होया। मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत ते मुहब्बत
ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੌਫ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਹਕਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਾ ਲੁਕਮਾਨ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਲੁਕਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਕਮਤ و ਦਾਨਾਈ ਦਾ ਇਲਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਨੇਕ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਵਾਲ ਹਕਮਤ و ਇਲਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਗੈਰ ਸਤੂਨਾਂ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫਜ਼ਾਈ ਜਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਲੁਕਮਾਨ ਦੀਆਂ 5 ਨਸੀਹਤਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਲੁਕਮਾਨ ਦੀਆਂ 5 ਨਸੀਹਤਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਸ਼ਿਰਕ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਨੰਬਰ 3, ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 4, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 5, ਆਜਜ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਕੱਬਰ ਤੇ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਦਾਲ ਤੇ ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਬੋਲਦੇ ਵਕਤ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖੋ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਸੇਗੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਸਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਰਾ ਅਲ ਸਜਦਾ, ਅਤੇ ਅਲ ਸਜਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਫਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤਮੰਨਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਦਾ ਸਿਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਰਾ ਅਲ ਅਹਜ਼ਾਬ ਇਸ ਪਾਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਅਤੇ ਵਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਤਬਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾਹ 'ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ 3 ਜਾਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਿਆਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਫਾਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਗੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਮਾਮ ਉਮਤ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਜ਼ਵਾ ਅਹਜ਼ਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗਜ਼ਵਾ ਖੰਦਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਫਸੀਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਯਾ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ। ਸਦਕੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ।